Dear students, today we shall discuss about the third chapter of the second unit, The Hour of Truth by Percival Wilde. The Hour of Truth is the one-act play written by Percival Wilde. In this one-act play, there are a few characters. The characters are Robert Balvin, Martha, John, Evie, Mr. Marshall, and a maid. Robert Balvin is the central character, or we can say he is the protagonist of this one act play. Martha is the another character. Martha is the wife of Robert Balvin. They have two children. One is John and one is Evie. John is the son of Robert Balvin and Martha. Evie is the daughter of Robert Balvin and Martha. The next character is Mr. Marshall. The last character is the maid. Maid means servant. The play is taken from A Question of Morality and Other Plays. The scene is set at Balvin's cottage and it is Sunday afternoon. Robert Balvin has gone outside. His wife and children are anxiously waiting for his arrival. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലെ പേഴ്സിവൽ വൈൽഡ് എഴുതിയ ദ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന വൺ ആക്ട് പ്ലേ ആണ്. പണത്തിന് എത്രത്തോളം ഒരാളെ മാറ്റാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ദുഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ഈ ലെസൺ എന്ന് പറയാം. ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ റോബർട്ട് ബാൽവിൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മർത്ത, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ജോൺ, മകൾ ഇവി, മിസ്റ്റർ മാർഷൽ, പിന്നെ ഒരു സെർവൻറ്റുമാണ്. ഈ കഥയിൽ നേരിട്ട് വരുന്നില്ലെങ്കിലും വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഗ്രഷാം. ബാൽവിന്റെ വീടാണ് ഈ വൺ ആക്ട് പ്ലേയിലെ മുഴുവൻ ഭാഗത്തും കാണിക്കുന്നത്. ഒരു ഞായറാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ സമയത്താണ് ഇതിലെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. വൺ ആക്ട് പ്ലേയുടെ ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കുടുംബനാഥനായ റോബർട്ട് ബാൽവിൻ പുറത്തു പോയിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. We shall discuss the detailed summary of the one act play. The play The Hour of Truth is written by Percival Wilde. The play is taken from A Question of Morality and Other Plays. The characters are Robert Balvin, Martha, John, Evie, Mr. Marshall, and a maid. The scene is set at Balvin's cottage and it is Sunday afternoon. Robert Balvin has gone outside. His wife and children are anxiously waiting for his arrival. The sky is so dark. The family is expecting that it will rain and they don't know whether Balvin has taken his umbrella or not. While the family is waiting for Robert Balvin's arrival, they are talking themselves about John Gresham, on whose bank Mr. Balvin worked. Now, due to financial crisis, bank was closed and John Gresham is found guilty for that and is in jail. From their talk, it is evident that John Gresham's trial is on the next day and John Balvin is giving evidence against him. But John Gresham calls him that day. They are very anxiously to know why he calls Balvin. ആകാശം കറുത്ത് മൂടിക്കെട്ടി നിൽക്കുന്നു. മഴ എന്നവർ വിചാരിക്കുകയാണ്. വീട്ടുകാർ റോബർട്ട് ബാൽവിനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. റോബർട്ട് ബാൽവിൻ ഗ്രഷാമിനെ കാണാനായിട്ട് പുറത്തു പോയിരിക്കുകയാണ്. റോബർട്ട് ബാൽവിൻ പുറത്തു പോയപ്പോൾ കുട എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നവർക്കൊരു ഉറപ്പുമില്ല. വീട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രഷാമിനെ കുറിച്ചാണ്. മിസ്റ്റർ ഗ്രഷാമിൻ്റെ ബാങ്കിലാണ് റോബർട്ട് ബാൽവിൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രഷാമിൻ്റെ ബാങ്കിൽ ചില സാമ്പത്തിക തിരിമറികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരിൽ
ബാങ്ക് അടയ്ക്കുകയും ഗ്രഷാം കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ട് അയാളെ ജയിലിലടച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബാൽവിൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത ദിവസം ഗ്രഷാമിൻ്റെ കേസ് കോടതിയിൽ വിളിക്കുമെന്ന്. കേസ് നടക്കുമ്പോൾ റോബർട്ട് ബാൽവിൻ ഗ്രഷാമിനെതിരെ തെളിവുകൾ നൽകുമെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ഗ്രഷാം അതിനു മുമ്പ് റോബർട്ട് ബാൽവിനെ കാണാൻ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വീട്ടുകാർ എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയിലാണ്. കാരണം എന്തിനായിരിക്കും ഗ്രഷാം റോബർട്ട് ബാൽവിനെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന ഒറ്റ ചിന്തയാണ് എല്ലാവർക്കും. Ivy has a doubt whether Baldwin is involved in wrecking of the bank because every newspaper is mentioning that and Baldwin does not say anything against it. Martha tells that the newspaper is unfair to him. Since Baldwin is working under Gresham's orders, the family has a doubt whether he involved in the bank crash. ബാങ്കിൻ്റെ തകർച്ചയിൽ തൻ്റെ പിതാവിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് മകൾ ഇവി സംശയിക്കുകയാണ്. കാരണം എല്ലാ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലും പറയുന്നത് റോബർട്ട് ബാൽവിനും ബാങ്കിൻ്റെ തകർച്ചയിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന മട്ടിലാണ്. ബാൽവിനാകട്ടെ അതിനെതിരായി ഒന്നും മിണ്ടുന്നുമില്ല. എന്നാൽ മർത്ത പറയുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. വീട്ടിലുള്ളവർ സംശയിക്കുകയാണ് ഗ്രഷാമിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് റോബർട്ട് ബാൽവിൻ ബാങ്കിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് റോബർട്ട് ബാൽവിനും ബാങ്കിൻ്റെ തകർച്ചയിൽ പങ്കില്ലേ എന്ന്. But Martha firmly believes that Baldwin never did anything at all. He found out the bank crashed by accident. John immediately says that he saw Donovan, the assistant cashier, the last day at the athletic club. Donovan was working there for 8 years. The news came like a bolt out of a clear sky. John has a suspicion that his father must have known about it because he is the only witness against John Gresham. Since he was named after John Gresham, John feels that because of John Gresham his name is damaged. Even he mentions that John Gresham has acquired a lot of wealth in these 20 years while his father is getting just $60 a week. Martha tells that her husband is very dedicated to his work. Whatever John Gresham asked him to do, without revolting, he obeyed. പക്ഷേ മർത്ത ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ് ബാൽവിൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല എന്ന്. അവൾ വിചാരിക്കുന്നത് ബാങ്കിൻ്റെ തകർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അവിചാരിതമായിട്ട് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. പെട്ടെന്ന് ജോൺ പറയുകയാണ് താൻ ഇന്നലെ ബാങ്കിലെ തന്നെ ജോലിക്കാരനായ ഡൊണോവൻ അസിസ്റ്റന്റ് കാഷ്യറെ അത്ലറ്റിക് ക്ലബിൽ വെച്ച് കണ്ടുവെന്ന്. 8 വർഷമായിട്ട് ഡൊണോവൻ ആ ബാങ്കിൽ തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് കാഷ്യറായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് ബാങ്കിൻ്റെ തകർച്ച. ലൈക്ക് എ ബോൾട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് എ ക്ലിയർ സ്കൈ. ഇതൊരു ഇഡിയമാണ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ആൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇവൻറ്റ്. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയാം. ജോണിനെ റോബർട്ട് ബാൽവിനെ സംശയമുണ്ട്. കാരണം റോബർട്ട് ബാൽവിൻ മാത്രമാണ് ഗ്രഷാമിനെതിരെയുള്ള ഏക ദൃക്സാക്ഷി. ജോണിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് ജോൺ ഗ്രഷാം എന്നാണ്. ജോൺ വിചാരിക്കുന്നത് ജോൺ ഗ്രഷാം എന്ന് പേരിട്ടപ്പോൾ മുതൽ തൻ്റെ പേര് ചീത്തയാക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ജോൺ പറയുന്നു. ജോൺ തുടർന്ന് പറയുകയാണ് ജോൺ ഗ്രഷാം കഴിഞ്ഞ 20 വർഷം കൊണ്ട് വളരെയധികം സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി. എന്നാൽ അതേ ബാങ്കിൽ ജോലിക്കാരനായിട്ടുള്ള റോബർട്ട് ബാൽവിൻ ആകട്ടെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായിട്ട് $60 ഒരു ആഴ്ചയിൽ റോബർട്ട് ബാൽവിന് കിട്ടുന്നത്. മർത്ത വീണ്ടും പറയുകയാണ് തൻ്റെ ഭർത്താവ് ബാൽവിൻ ജോലിയോട് വളരെ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഗ്രഷാം എന്തു തന്നെ പറഞ്ഞാലും റോബർട്ട് ബാൽവിൻ അതെല്ലാം വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ
വിശ്വസ്തയോടെ അനുസരിക്കും. അതുമാത്രമാണ് റോബർട്ട് ബാൽവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് മർത്ത പറയുന്നത്. ഫൈനലി റോബർട്ട് ബാൽവിൻ കംസ് ഇൻ ദ ഹൗസ്. Everyone wants to know how the crash happened in the bank. He tells that even he knows what John Gresham is doing only one day before the crash. It is under his pressure that John Gresham closed the bank. He even tells them why John Gresham asked him to meet. John Gresham wants him to tell, "I don't remember." When the court asks anything about the bank crash to Robert Balvin, if Robert Balvin does this, he will get $100,000. But Robert Balvin is an honest man, so he does not accept this proposal. അവസാനം റോബർട്ട് ബാൽവിൻ ഗ്രഷാമിനെ ജയിലിൽ സന്ദർശിച്ചതിനു ശേഷം വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തി. വീട്ടിൽ റോബർട്ട് ബാൽവിൻ എത്തിയതിനു ശേഷം എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് ഒരു കാര്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ബാങ്ക് തകർന്നു പോയത്? ബാങ്ക് ക്രാഷിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് മാത്രമാണ് റോബർട്ട് ബാൽവിൻ ആ ബാങ്കിൽ ഗ്രഷാം വഴി നടക്കുന്ന തിരിമറികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായത് എന്ന് റോബർട്ട് ബാൽവിൻ പറയുകയാണ്. ആ ഒരു പ്രശ്നം അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ റോബർട്ട് ബാൽവിൻ ഗ്രഷാമിനോട് ബാങ്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് ഗ്രഷാം റോബർട്ട് ബാൽവിനെ ജയിലിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചതെന്നും റോബർട്ട് ബാൽവിൻ പറഞ്ഞു. കോടതിയിൽ ബാങ്ക് ക്രാഷിനെ കുറിച്ച് റോബർട്ട് ബാൽവിനോട് എന്ത് തന്നെ ചോദിച്ചാലും ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്ന് റോബർട്ട് ബാൽവിൻ പറയണം. ഈ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടാനാണ് ഗ്രഷാം വിളിപ്പിച്ചത്. റോബർട്ട് ബാൽവിൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ $1,00,000 പ്രതിഫലമായി ഗ്രഷാം കൊടുക്കും എന്നും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ റോബർട്ട് ബാൽവിൻ വിശ്വസ്തനായ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് ബാൽവിൻ തനിക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോന്നു. ബട്ട് വെൻ ദ വോൾ ഫാമിലി ഹിയേഴ്സ് അബൌട്ട് ദ മണി, their mind begins to change. They begin to support John Grisham. Martha wants to know whether the depositors would lose any money. Robert Balvin replies that no one will lose anything. Thus, the family comes to know that the money is safe. John Grisham's crime was that he misappropriated the funds. പൈസ കിട്ടുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുക ഗ്രഷാം ഓഫർ ചെയ്ത കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സ് മാറാൻ തുടങ്ങി. വീട്ടിലുള്ളവർ ജോൺ ഗ്രഷാമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും തുടങ്ങി. മർത്തയ്ക്ക് അറിയേണ്ടത് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്, ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും പൈസ നഷ്ടപ്പെടുമോ? ഇതാണ് മർത്തയുടെ സംശയം. അപ്പോൾ റോബർട്ട് ബാൽവിൻ അതിന് മറുപടി പറയുകയാണ്, ആർക്കും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന്. വീട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ പൈസ സുരക്ഷിതമാണ്, ആരുടെയും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നും. ജോൺ ഗ്രഷാമിൻ്റെ കുറ്റം ബാങ്കിലെ പൈസ തിരിമറി നടത്തി എന്നുള്ളതാണ്. The family begins to persuade Robert Balvin to say lie and to help John Grisham. At first, Robert Balvin is shocked. Martha tells him that since they named their son after John Grisham, it will be a disgrace to their son. Also, it was John Grisham who sponsored John's baptizing. With these words, she forces Robert Balvin to help John Grisham. റോബർട്ട് ബാൽവിൻ്റെ ഫാമിലി റോബർട്ട് ബാൽവിനോട് ഗ്രഷാമിന് വേണ്ടി ആ നുണ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ആദ്യം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ റോബർട്ട് ബാൽവിൻ ഞെട്ടി. ഇത്രയും വലിയ ഒരു തുകയ്ക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ഫാമിലി നുണ പറയാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ റോബർട്ട് ബാൽവിൻ അതിശയിച്ചു പോയി. മർത്ത പറയുകയാണ്, ജോൺ ഗ്രഷാമിൻ്റെ പേരാണ് മകൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, മാമോദിസയിൽ ജോണിൻ്റെ തലതൊട്ടപ്പനായതും ജോൺ ഗ്രഷാമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോൺ ഗ്രഷാം ജയിലിൽ പോകുന്നത്
നമ്മുടെ മകൻ്റെ ഭാവിക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല എന്നും മർത്ത ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഗ്രഷാമിനെ സഹായിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. According to Evie, if John Gresham tells the depositors that he will pay everything back next day, they will hate Robert Balvin for sending John Gresham to jail. John supports her by saying nobody wants to see him punished. He also feels that if John Gresham does not go to jail, he will start a business where Robert can become his partner. This makes Robert Balvin angry. ഇവി പറയുകയാണ്, ജോൺ ഗ്രഷാം ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിനോട് എല്ലാ പൈസയും ഓരോരുത്തർക്കും തിരികെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് റോബർട്ട് ബാൽവിനെ വെറുക്കുമെന്ന്. കാരണം ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് അവരുടെ പൈസയൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഗ്രഷാമിനെയാണെങ്കിലോ ജയിലിലടക്കുകയാണ്. റോബർട്ട് ബാൽവിൻ കാരണം ഗ്രഷാം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് റോബർട്ട് ബാൽവിനെതിരായി തിരിയും എന്നാണ് ഇവി പറയുന്നത്. ഇവി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനോട് ജോണും യോജിക്കുകയാണ്. ഒരാളും ജോൺ ഗ്രഷാം ജയിലിൽ പോകുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജോണും അവരുടെ കൂടെ ചേർന്നു. ജോൺ ഗ്രഷാം ജയിലിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ അവനൊരു പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കും, റോബർട്ട് ബാൽവിനെ അതിൽ പങ്കാളി ആവുകയും ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ജോൺ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ റോബർട്ട് ബാൽവിൻ വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെട്ടു. Martha tries to convince Robert Balvin by saying that now John is the sole breadwinner of the family, but his income is not sufficient for the family to survive. If Robert accepts $100,000 from John Gresham, the family can lead a cozy life. മർത്ത റോബർട്ട് ബാൽവിനോട് പറയുകയാണ്, ഈ വീടിൻ്റെ മുഴുവൻ ചിലവുകളും ഇപ്പോൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജോണാണ്. പക്ഷേ അവൻ്റെ ശമ്പളം അതിന് തികയുന്നതുമല്ല. റോബർട്ട് ബാൽവിൻ $1,00,000 സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാം എന്ന് മർത്ത പറഞ്ഞു. Robert Balvin never thinks that his family will change after hearing the amount which John Gresham will pay if Robert Balvin says, "I don't remember," in the court. It makes him sad. He calls them shams, liars, hypocrites, and thieves. Still, the family persuades him to accept the money. By this time, Mr. Marshall, the president of the Third National, arrives in the home. He gives a piece of happy news to Robert Balvin and his family by telling that a good position is waiting for Robert Balvin in the Third National. He hears from John Gresham that Robert Balvin has refused to tell lie in the court, which prompted John Gresham to confess. Mr. Marshall is impressed by his honesty. As the play ends, he tells Robert Balvin's family, "I can only say to you what every man will be saying tomorrow. How highly I honor and respect your husband." ഇത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഗ്രഷാം ഓഫർ ചെയ്തു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് മാറി ചിന്തിക്കുമെന്ന്, തന്നെ കള്ളം പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നും ബാൽവിൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. വീട്ടുകാരുടെ ഈ മാറ്റം റോബർട്ട് ബാൽവിനിൽ വളരെ വിഷമമുണ്ടാക്കി. റോബർട്ട് ബാൽവിൻ എപ്പോഴും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു, ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവനുമായിരുന്നു. റോബർട്ട് ബാൽവിൻ വീട്ടുകാരെ കള്ളന്മാർ, മോഷ്ടാക്കൾ, കാപട്യക്കാർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പേരുകൾ വിളിച്ചു. അത്രയും ദേഷ്യം റോബർട്ട് ബാൽവിന് വന്നു. അത്രയും അധപതിച്ചു പോയി തൻ്റെ വീട്ടുകാർ എന്ന് റോബർട്ട് ബാൽവിൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടും വീട്ടുകാർ വീണ്ടും വീണ്ടും റോബർട്ട് ബാൽവിനെ
പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഗ്രഷാം ഓഫർ ചെയ്ത പ്രതിഫലം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. ഈ സമയം പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തേർഡ് നാഷണൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഉടമ മിസ്റ്റർ മാർഷൽ കയറി വരികയാണ്. അവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യവുമായിട്ടാണ് മിസ്റ്റർ മാർഷൽ അവിടേക്ക് വരുന്നത്. തേർഡ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ ഒരു നല്ല ജോലി മിസ്റ്റർ മാർഷൽ റോബർട്ട് ബാൽവിന് ഓഫർ ചെയ്തു. കാരണം മിസ്റ്റർ മാർഷൽ ഗ്രഷാം പറഞ്ഞറിഞ്ഞു റോബർട്ട് ബാൽവിൻ ഒരു നുണ പറയാൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള കാര്യം. മിസ്റ്റർ മാർഷൽ ജോൺ ഗ്രഷാമിനെ കാണാൻ ജയിലിൽ പോയിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് റോബർട്ട് ബാൽവിനെ ഗ്രഷാം $1 ലക്ഷം ഓഫർ ചെയ്തതും അവനത് നിരസിച്ചതും അതിൽ മനമാറ്റമുണ്ടായി നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാകുമ്പോൾ തൻ്റെ കുറ്റം ഏറ്റുപറയാൻ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ജോൺ ഗ്രഷാം മാർഷലിനോട് പറയുകയാണ്. പിറ്റേ ദിവസം തൻ്റെ കുറ്റമെല്ലാം കോടതിയിൽ ഏറ്റുപറയാൻ തയ്യാറാണെന്നുള്ള കാര്യം മാർഷലിനോട് ജോൺ ഗ്രഷാം അറിയിച്ചു. ജോൺ ഗ്രഷാം മാർഷലിനോട് പറഞ്ഞു, ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ബാൽവിൻ്റെ ഹോണസ്റ്റിയിൽ മാർഷൽ വളരെ സന്തോഷവാനായി. പ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോൾ മാർഷൽ റോബർട്ട് ബാൽവിൻ്റെ ഫാമിലിയെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. വളരെ ആത്മാർത്ഥതയും വിശ്വസ്തതയുമുള്ള മനുഷ്യനാണ് റോബർട്ട് ബാൽവിൻ. ഇത് നാളെ ജനം പറയും എന്നെല്ലാം മിസ്റ്റർ മാർഷൽ പറയുന്നു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മർത്ത പറയുകയാണ്, കൂടുതൽ പ്രശംസിക്കരുത്, ബാൽവിൻ കരയുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ എന്ന്. ദിസ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്ലേ. താങ്ക് യു.